अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरहाद जुदेजा और मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ खेरवा गांव, क्योंकि यहाँ पर संदल है। खेरवा एक दरगाह का नाम है, खेरवा दरगाह, जहाँ पर सारे लोग सलाम करने आते हैं। और ये जाहिर सा बीर की बाबा की दरगाह है। हमारे घर पीर दादा है। हमारा घर पीर दादा है। तो हम लोग अभी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं इधर। मतलब हम लोग हर महीने भेगे होते हैं इस दरगाह के लिए, और हम लोग इस दरगाह पर तशरीफ लाते हैं कि हम लोग इधर संदल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहमदाबाद के औलिया। तो कैसे हो आप सब? इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरा नाम है आसिफ संधी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत जाहिर सा पीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ये दरगाह सुरेंद्रनगर के जिला में खेरवा गाँव के अंदर आई हुई है और मैं यहाँ पे संदल के मौके पर गया था। यहाँ पे मेरे रिश्तेदार जुनेवदा परिवार जो है ना, उनकी ये कर पीर है और आप जो है ना वो 11 साल से यहाँ पे संदल जो है ना वो पेश करते हैं। तो मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, मेरे रिश्तेदार है। तो मैं यहाँ पे गया था और मैंने वीडियो बनाया हुआ है पार्ट 1 और ये पार्ट 2 बना रहा हूँ। तकरीबन 4 वीडियो बनेंगे क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस मैंने लिए हुए हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे मैं अहमदाबाद से खेरवा गाँव आया और यहाँ पे जो जुनेजा परिवार है उन लोगों की मोहब्बत देखी, कैसे वो 2 दिन यहाँ पे है ना जो है वो रुके हुए थे, खाना पकाते एक दूसरे के साथ, फैमिली के साथ जो है वो खाना खाते, और कैसे जो है ना वो आपको पता चला कि ये आपके कर पीर है और किस तरह से अब वो यहाँ पर आते हैं और जो है ना वो संदल जो है ना वो पेश करते हैं, संदल उर्स यहाँ पे मनाते हैं। तो इस तरह से एक जो फैमिली व्लॉग था वो मैंने एक बनाया। ये भी पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो अभी ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरे रिश्तेदार है और वहाँ गांव के 1-2 लोग आए थे, तो उन लोगों से हम लोगों ने कुछ बातें की थी, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्या है, सबको सबके दिल की जो भी बात थी, जिन लोगों को जो भी जानकारी थी, तो उन लोगों से मैंने बात की थी, तो उनका भी वीडियो जो है ना वो आ जाए। तो इस तरीके से मैंने जो है ना वो वीडियो बनाया। आप मेरे ये चारों वीडियो जब देख लोगे ना तो आपको जाहिर सा पीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन मालूम पड़ जाएगी। अब चारों वीडियो देख लोगे तो आपको जुनेजा परिवार की मोहब्बत, फीलिंग और सारी बातें भी समझ में आएगी। जाहिर सा पीर रहमतुल्लाह अलैह का संदल उर्स जो है वो किस तरह से मनाया जाता है और किस तरह से है ना जाहिर सा पीर रहमतुल्लाह जाहिर हुए और किस तरह से जो है ना गाँव वालों के कैसी कैसी करामतें थी, वो सारी बातें ये 4 वीडियो आप देख लोगे ना तो आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल ये दूसरा वीडियो है और दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं जिन जिन लोगों से मिला हूँ और उन लोगों ने जो जो बातें मुझे बताई है ना वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। केसर खान करीन छे, महबूब खान करीन छे, अशरफ खान छे, मदीन खान छे, એ અહીંયા ગામના રહેવાસી છે અને અહીંયા દરગાહના ટ્રસ્ટી છે અને એ લોકો અહીંયા દર જુમેરાતે અહીંયા ખિદમત કરે, લોબાન બત્તી કરે અને અમે જ્યારે પણ આ બાવાનો ઉરસ હોય, જ્યારે પણ આ બાવાને સંદલ શરીફ હોય અથવા 11મી શરીફ હોય અથવા 12 વફાતનો ટાઈમ હોય ત્યારે અમે ઇન્શાઅલ્લાહ આ અમારા પીર જાહેર શાહ દાદા, અમારા કરપીર દાદાના હુકમથી અમે અહીંયા તશરીફ લાવીએ છીએ અને એમની ખિદમતમાં જેથી અમારાથી જે કંઈ બને એ અમે પેશ કરીએ છીએ અને બાકીનું જે કંઈ છે એનો જે ઇતિહાસ એ અમારા અહીંના ટ્રસ્ટી છે મદીન ખાન, અશરફ ખાન, મહેબૂબ ખાન, કેસર ખાન, એ અહીંયા વર્ષોથી અહીંના રહેવાસી જ છે। હવે લોકો અમારા કરતાં વધારે ઇતિહાસ જાણે છે કે આ કઈ રીતે બાવા એ બસારત અહીંયા આપી, કઈ રીતે બાવાનો આખો સિલસિલો, એમનો આખો કુટુંબ કબીલા
એ આખા અહીંયા શહીદ થયેલા છે. અસલામ વાલેકુમ. વાલેકુમ અસલામ. આ મારા મમ્મીના મામા છે તણે, અને આ એમના કર પીર છે. તો હું આવ્યો છું અહીંયા, અમે મને બોલાયા છે. તો આવી રીતે અમને જાહેર સપીર બાવાની દરગાહ બીજી વખત આવ્યો છું, અને બહુ મજા આવે છે. અમની ફેમિલી જોડે અહીંયા બહુ સાથે અહીંયા દાવત હોય છે અને નિયાજ હોય છે, અને આવી રીતે બાવાનો સંદલ છે. તો આવી રીતે જે બી જાણકારી છે ને એ આપણે મામાથી સાંભળી કે કેવી રીતે અમને જાહેર સપીર બારગાહની ખબર પડી, અને કેવી રીતે આ લોકો અહીંયા હે ને બધા એમના કર પીરની ખબર પડી તો આયા, અને કેવી રીતે કર પીરની ખબર પડી. હવે અમારે અહીંયામાં એવું હતું કે પહેલા તો અમને કઈ ખ્યાલ નહોતો, બરાબર. કરપીરનું અમને કોઈ ખ્યાલ નહોતો કે અહીંયા ખેરવા કરીને ગામ છે, જતનું ગામ છે ને અહીંયા દરગાહ છે જાહેર સાવલી બાવાની. અમને ખ્યાલ ને અમારા અહીંયા મોટા બાપુ રહેતા હતા પેલા, મોટા બાપુ ગામમાં અહીંયા ખેરવા ગામમાં રહેતા હતા. પછી અહીંયા મોટા ભાઈ અમારા છે, મહેમૂદભાઈ નામ છે, એ અહીંયા અવર જવર ચાલુ હતી એમને. તો પછી એમને અમારા મોટી માં હતા, એમને કીધું બોલે તમારા મા બાપની છેડાછેડી મેં અહીંયા જ છોડી છે ને તમારા કર પીર આ જ છે બેન, જાહેર સાવલી બાવા, બરાબર. પછી અમે આયા એટલે અમે અહીંયાની મુલાકાત લીધી. એ વખતે તો કઈ હતું નહીં, બધું ખુલ્લું જેવું હતું. પછી અમે અહીંયા અવરો જવરો ચાલુ કર્યો, બરાબર. ને 11 બી હોય, અહીંયા નિયાજ હોય તો ગામ વાળા પછી 1-2 જણાની મુલાકાત થઈ અમારે, એ અમને કેવડાવતા હતા, ને અમે નિયાજ ગમે તેવું હોય તો અમે આવતા હતા અહીંયા. હવે ધીરે ધીરે પછી ચાલુ થયું અમારું. પછી મારો મોટો બાબો છે, બિલાલ નામ છે એનું, એને અમારે જામનગર વાળા નાગણ પીર બાવા, મુસ્તફા બાવા ને નુરુદ્દીન બાવા, બરાબર. એ અમારા નાગણી દાદા, અમે એમના એને મુરીદ છીએ, બરાબર. એટલે સવારી અમારે આવતી હતી. ત્યારે એક વાર અમે આયા અહીંયા, ત્યારે એમને સવારી ચાલુ થઈ ગઈ બાબાને. સવારીમાં પછી એવું કીધું આ પીરે અમારે જાહેર સાવલી બાવાએ, બોલે અહીંયા આગળ બોલે સંદલ નથી થતું, કે ઉરસ નથી થતું, કે નિયાજ કે કઈ થતું નથી, બરાબર. તો હવે અહીંયાનું બોલે અહીંયા નિયાજ થાય, સંદલ થાય એ રીતનું. પછી એમની ઇજાજત લીધી કે કેવી રીતનું છે, કેવી રીતનું નહીં. તમે જે રીતનું કહો એ રીતે અમે ગામવાળાને મળીને, બરાબર, એમનો સપોર્ટ લઈને અમે એ રીતનું. ગામવાળા બી નહોતા કરતા? ના, કોઈ કઈ કરતા નહોતા. દરગાહ તો આવી રીતે દરગાહ તો હતી જ, પણ પેલા જે હતું ને જૂનવાળી, અને જે હમણાં કેસર ખાન છે, મેં કીધું એવી રીતના ખાલી કે જે ભાઈ હતા એ ખિદમત હા, કરતા હતા, એ આઈને ખાલી હા બસ ખિદમત કરતા હતા. નહીં કઈ થતું જ નતું. સંદલ શરીફ ને નિયાજ ને કઈ થતું નતું. અહીંયા આવીને બધા ફૂલ ફાતીઓ કરીને જતા રહેતા હતા, બરાબર. ગામ વાળાને ખ્યાલ નતો. પછી જયારે અમારા બાબાને બિલાલ ને બસારત થઈ, બરાબર, ને આ રીતનું કીધું કે ભાઈ રજબ મહિનામાં, બરાબર, 23મો ચાંદ ઈશા બાદ તમે સંદલ શરીફ નું રાખો. પછી ગામવાળાનો અમે સપોર્ટ લીધો. ગામવાળા આયા, મીટિંગ કરી, આવી રીતે સ્ટોરી કીધી એમને. હા બધા, હા આ રીતે. એટલે ગામવાળા 2-4 જણા જે અહીંયાના હતા ને ટ્રસ્ટી આગેવાન જે હતા એ હાજર હતા. અચ્છા. અને એ હાજર હતા. બાવાની અંદર સવારીની અંદર સવાલ જવાબ થયા, હા એ વખતે હાજર જ. સવારીની અંદર એવું કીધું કે ભાઈ અહીંયા વર્ષો થઈ ગયા અને અમે આ રીતે વેરાન જંગલની અંદર અમારી દરગાહ મજાર શરીફ છે, અને અહીંના લોકો આવતા ગભરાય છે, બીયા છે, એકલ લોકલ અહીંયા આવતા. તો શું છે કે એ સવારીની અંદર જે હાજરીમાં જે સવાલ કર્યો, સવાલનો જવાબ આવ્યો, ને એમણે કીધું કે બાવાએ રજા આપી કે ભાઈ 23મો ચાંદ રજબ મહિનો ઈશા બાદ તમારાથી ચાલુ કરો. એટલે અમને ઇજાજત આપી કે તમારાથી ચાલુ કરો. આજ સુધી અહીંયા કોઈએ સંદલ નથી બનાવ્યું કે નહીં કઈ ઉરસ કે નહીં નિયાજ, પણ હવે તમે અહીંયા એટલે આમ નિયાજ થતી હતી અહીંયા.
નિયાજ થતી એમ તો આ ઈદે મિલાદુલ નબીની નિયાજ થતી હતી, પછી મોહરમની નિયાજ અહીંયા કરતા હતા, 11મીની કરતા હતા. પણ અહીંયા જે જાહેર શાહ વલી બાવાનું છે ને, એમનો ઉરસ સંદલ એવી રીતના નહોતું થતું. એ રીતનું એમનો પ્રોગ્રામ નહોતો. એમનો પ્રોગ્રામ નહોતો થતો. એ પ્રોગ્રામ હવે એ પ્રોગ્રામ પછી આ બિલાલને બશારત થઈ એના પછી થવા માંડ્યો. એના પછી તમારી હાજરી દરમિયાન અમને એમની વસિયત અમને મળી કે ભાઈ તમે હવે ઇજાજત તમને આપું છું અને તમારાથી જ ચાલુ કરો. એટલે મારું નામ તાજ મોહમ્મદ છે અને મારા બાપુજી, મારા દાદા, એમના પરદાદા, દાદા એ બધા અહીંયા શું છે ખેરવાની અંદર અહીંયા રહેતા હતા. આમાં એવું છે આસિફ કે જયારે આપણે આ ચાલુ કર્યું ને પછી અમને બોલાયા આપણે, બરોબર, કે ઓલે જે હા નોબત વાળા ગોતરકા ગામ, હા ગોતરકા ના છે. પછી આપણે આજે સંદલ શરીફ નું ચાલુ કર્યું ને પછી આમને બોલાવરાયા આપણે કે ભાઈ આ રીતનો પ્રોગ્રામ અમારે થાય છે તો તમે આવો. એટલે શહેણાઈ ને એ જે હા એ વગાડે છે. હા એ લગભગ 5 વર્ષથી આપણે બોલાવીએ છીએ ને એ લોકો આવે છે ખુશીથી. આ રીતનું રહે. આપણે જે હતું હવે કે બાવાનું એટલે રસનું ને સંદલનું ને જે વાતચીત થઈ હતી આને, બરોબર, તેમાં પછી ગામ વાળાનો આપણે સપોર્ટ માંગ્યો કે ભાઈ અમારું કામ નથી, તમે આગળ થાવ. બરાબર. પછી ગામ વાળા કે નહીં અમારે તમારો સપોર્ટ છે, તો તમને હુકમ થયો હશે તો તમે એ રીતનું બોલે આવો એને બધા ભેગા મળીને આપણે કરશું. પછી એ રીતનો અમે પહેલો સંદલનો પ્રોગ્રામ કર્યો એને એ રીતનું બધા ગામ વાળાનું નિયાજનું કર્યું કે ચલો ભાઈ આખા ગામનું આપણે નિયાજનું કરીએ. પછી ધીરે ધીરે પહેલું સંદલ થયું, બીજું સંદલ થયું, ત્રીજું, એમ વધતું ગયું. એમ પબ્લિક ને ધીરે ધીરે બધાને ખ્યાલ આવતો ગયો ને ગામ વાળાને થોડો ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો. ગામ વાળા તો આવતા જ હતા નો ડાઉટ કે એમ હા થોડુંક દરગાહ સજાઈ ગયો, હા સંદલ વાજતે ગાજતે આવે. હા શું હોય છે આમ પેલી નાચ શરીફ પડતા હા નાચ શરીફ પડતા સ્પીકર બીકર હા સ્પીકર પેલા લારીમાં લાવતા હતા આપણે કે બોલારે આપણે છે મસ્જિદના, બરાબર, પેશીમાં સલામ પડતા પડતા આવતા હતા અમે બધું લઈને આવતા હતા. ધીરે ધીરે પછી શું છે કે થોડું આગળ વધતા ગયા. જેમ જેમ ગામનો સપોર્ટ મળ્યો, થોડુંક આપણાને ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો, ગામ વાળાને ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો, થોડું કરતા આજ 11મો વર્ષ છે આપણે. હા ને બધા રાજી ખુશીથી આવે છે, આજુબાજુ ગામડાને આવે છે પબ્લિક, ગામ વાળા બધા આવે છે ને આપણે બહુ સારી રીતે અને આ સંદલ શરીફનું સારી રીતે પતે. પબ્લિક ખાનના ઘેરથી હા સંદલ શરીફ અહીંયા અમારે અશરફ ખાન ભાઈ છે એમને ત્યાંથી જ સંદલ શરીફનું અમે દર વર્ષે લાવીએ છીએ ત્યાંથી. સલામ આલેકુમ. હવે જે પાછળના મજાર શરીફ છે તેમનું નામ છે પ્રસિદ્ધ શાહ બાવા જલાલી પીર અને એ બહુ કરામતી વાળા છે પીર. ગામની અંદર અનેક જણાઓને બસારત આપી છે. જે સવારી લઈને નીકળે છે દુલદુલની સાથે, હાથમાં મસાલ હોય અને એમની સવારી નીકળે છે. અમુક જે ભોળા ભાડા માણસ હોય ગામડાના એ લોકોને દીદાર થયેલા છે અને એમની સવારી અવારનવાર જુમેરાત છે અથવા સોમવાર છે, જુમ્મા છે અથવા કોઈ 11મી શરીફ હોય ત્યારે એમની સવારી દુલદુલ ઉપર નીકળે છે, હાથમાં મસાલ હોય અને અમુક જે માણસો હોય જે ભોળા ભાડા માણસ એ લોકોને સવારી દેખાય છે અને એ સવારી ગામમાં આખા ગામમાં ખેરવા ગામમાં ફરે છે અને ફરીને પછી પાછા એમને અસલ બજાર છે અહીંયા આવી જાય છે. હવે એવું કહેવામાં આવે છે અહીંયા સરખેજ ગામ અને ખેરવા ગામના અમુક જૂનવાણી માણસો હોય કે આ પીર ઓલિયાના કરમથી, જાહેર સાહેબ બાવાના કરમથી, પ્રસિદ્ધ સાહેબ બાવાના કરમથી અને અમ્મા સાહેબના કરમથી ગામની અંદર હરેક ઘર, હરેક ખોળું સુખી છે અને દરેકના ઘરની અંદર કોઈને કોઈ એક જણને અથવા 2 જણને સરકારી નોકરી હોય છે. કોઈ પોલીસમાં છે, કોઈ હોમગાર્ડમાં છે, કોઈ એસટીમાં ડ્રાઈવરમાં છે, કોઈને કોઈ બીજી સરકારી ખાતામાં સર્વિસ ચાલુ છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ કે અહીંનું ખેરવા ગામની દરેક પબ્લિક સુખી છે
આમના પ્રતાપે આમના વસીલાથી સુખી છે, કોઈ જાતની કોઈ તકલીફ નથી. એક વખત પ્લેગનો રોગ નીકળ્યો હતો, એ વખતે હિન્દુ સમાજ બધા એમના મઠમાં ગયા હતા, બરાબર. તો એમના મઠવાળા એમ કીધું કે આથમણી પાર્ટીમાં જો એ હુતા એ કંઈક કરી શકશે. પછી બધી વસ્તી અહીં આવી હતી. તે આગિયામાં એવું હોય કે એક ઘર હળગે અને એક ઘર નો હળગે, એને આગિયો કહેવાય. પછી જોવા વાળા એમ જોતા હતા કે એક લીલો પોશાક ને ઘોડા વાળા આડા આડા ફરતા હતા આગની. એ રીતે એ આગ કાબુમાં આવી હતી. પછી એક વખત આ ગામમાં પ્લેગ નો રોગ નીકળ્યો, પ્લેગ. તે દિવસે બધા આપણા હિન્દુ સમાજ ના મઠ છે અહીં ગામમાં, આપણે ખેરવામાં, એ બધા અહીંયા ગયા એમના ગુરુ પાસે. તે દિવસે એ ગુરુ એમ કીધું કે આથમણી પાર્ટીમાં ઉઠા ને એમની આગળ જાઓ. પછી એમના મઠના જે ગુરુ હશે એ જાણકાર હશે, તે આવ્યા. તે પછી મને એ મઠવાળા બાપુને બાપુ ખ્વાબમાં આવ્યા અને એમને એવી જાહેરાત કરી કે જા ગામમાં જે કોઈ બહારથી આવે એને એમ કહેવાનું તળાવમાંથી નહીં ને આવે. એ રીતે પ્લેગ કાબુમાં આવ્યો હતો. નહીં અહીં નહીં, આપણે ગામમાં. હા, એટલે બસ સ્ટેન્ડે જે ઉતરે બહાર થી આવતું કોઈ નવું, એ અહીંયા તળાવમાં નહીં પછી ગામમાં આવે. અચ્છા, એવી બસારત અમે કરી. એ મઠવાડાના મહારાજના ખ્વાબમાં આવ્યા. अच्छा, અને એમને આવી. तो अभी तक हम लोगों ने वीडियो में देखा है कि कैसे मैं अहमदाबाद से खेरवा गांव आया और यहाँ पे जुनियरजा परिवार अपनी फैमिली के साथ अपने करपीर की बारगाह पे यहाँ पे रुकते हैं, फैमिली के साथ मिलजुल कर खाना पकाते हैं, खाते हैं. और उन लोगों को कैसे पता चला कि ये उनके करपीर है और फिर वो आप जो है ना वो संदल आपका जो है वो मनाने लगे. तो यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था. सेकंड पार्ट में मैंने यहाँ पे जिन जिन लोगों से जो बातें की थी और जिन जिन लोगों के दिलों में जो फीलिंग थी जाहिर सबीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, और जो भी करामत और जो भी बातें उन लोगों को पता थी, वो उन लोगों ने जो है ना वो अपनी बातें जो है ना वो वीडियो के जरिए हम लोगों के साथ शेयर की अपने सबके साथ. तो वो मैंने इस वीडियो में बताया है. और अभी यहाँ पे ना असर की नमाज होगी, मतलब खेरवा दरगाह पे मैं गया था तो वहाँ पे असर की नमाज होगी. असर के बाद जो है ना वो नमाज के बाद लोबान होगा और फिर उसके बाद जो है ना वो निशान चढ़ाया जाएगा और फिर संदल होगा. संदल जो है ना वो गांव से लेकर आते हैं और फिर जो है ना वो यहाँ पे नियाज भी होती है. तो ये सारे वीडियो मैंने लिए हुए हैं. वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं और बहुत सारी मेरे पास जो है ना वो क्लिप्स पड़े हुए हैं, छोटे छोटे मैंने उतार के रखे हुए हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मतलब निशान चढ़ाते हैं, यहाँ पे नौबत बजती है, लोबान होता है और फिर जो है ना गाँव से ना बड़ी शान शौकत से जो है वो संदल लेकर जाहिर सबीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे जो है ना वो आते हैं और उसके बाद जो है ना वो नियाज होती है. फिर ये प्रोग्राम जो है ना वो खत्म होता है. तो वो हमारा थर्ड वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग निशान, संदल और नियाज का जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. और एक और चौथा वीडियो बनाऊंगा उसमें जो गांव वाले जो है ना उनकी भी जो फीलिंग है, जिन लोगों ने वो जो सुना है, जो करामत है, वो वीडियो मैं आपको फोर्थ वीडियो जो अपलोड करूंगा. इस तरह से टोटल 4 वीडियो में हमारा जो पूरा ये प्रोग्राम है ना वो खत्म होगा. फिलहाल ये दूसरा पार्ट है वो हम आज अभी यही फिनिश करते हैं. और जो भी मालूमात मुझे मालूम थी और इस तरह से 1 बाय 1 जो है ना वो मैं वीडियो बना रहा हूँ. तो फिलहाल इस वीडियो को पार्ट 2 को हम यही खत्म करते हैं. चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा निशान के, नौबत बजते हुए, संदल के और नियाज के जो है ना वो वीडियो मैंने लिया वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. इंशाल्लाह मिलते हैं कभी और न्यू वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. दुआ में याद आप अपना और अपनी